اور ابھی آپ کو لیے چلیں گے بنی گالا جہاں عمران خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز سامنے آئی کہ شریف خاندان کی 16 کمپنیز تھی پاکستان کے باہر، اور ان کمپنیز کے اندر جو انہوں نے جواب دینا تھا، جو پیسہ جا رہا تھا ان کمپنیز سے ایک دوسری کمپنی کو، وہ 300 ارب روپیہ تھا، 30,000 کروڑ روپیہ۔ اس سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہدایبہ پیپر مل جو تھی یہ بھی ایک منی لانڈرنگ کے لیے کمپنی بنائی گئی تھی، اور یہ پیسے بھیجتی تھی یہاں سے ان 16 میں سے ایک کمپنی جس کا نام تھا فلیگ شپ۔ تو یہاں سے پیسہ جاتا تھا فلیگ شپ، ادھر سے پھر پیسہ پاکستان واپس آتا تھا۔ منی جو بلیک کا پیسہ تھا وہ وہاں جا کے وائٹ ہو کے واپس آ جاتا تھا۔ اور 1992 میں انہوں نے قانون نواز شریف نے بنایا تھا، وہ قانون تھا اکنامک ریفارم ایکٹ 1992۔ اس میں یہ تھا کہ جو پیسہ باہر سے آئے گا اب کوئی سوال نہیں کر سکیں گے کہ کدھر سے آیا۔ یہ پیسہ انہوں نے اپنے یہ قانون بنایا تھا بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے۔ 1992 کے بعد ان کی دولت میں بڑا تیزی سے اضافہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ سسٹم بنا لیا منی لانڈرنگ کا، جس میں ہدایبہ پیپر مل شروع میں تھی، جس کے ذریعے پیسہ یہ بھیجتے تھے باہر، اور تب کمپنی تھی فلیگ شپ جو ابھی بھی ہے، اور ادھر سے پھر پیسہ واپس لاتے تھے اور مختلف لوگوں کے بیچ میں بانٹ دیتے تھے۔ میرے خیال میں کچھ 40 نام تھے شریف خاندان کے کہ وہ جب پیسہ واپس آتا تھا تو وہ ان کے اندر سب بانٹ دیتے تھے۔ 46 نام تھے۔ اب ہم نے یہ دوسری قسط، یہ جو آج کل ڈرامہ چل رہا ہے نا، مجھے کیوں نکالا، اس کا آج میں دوسری قسط پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے اقامہ پہ نکالا گیا، بڑا ظلم ہو گیا۔ اقامہ انہوں نے لیا ہوا تھا FZE کیپٹل جو دبئی میں کمپنی ہے، جس کے نواز شریف چیئرمین ہے۔ ادھر سے پیسہ جاتا تھا باقی ساری 16 کمپنیز میں۔ ان میں سے ایک کمپنی تھی جس کا نام تھا ہل میٹل، جو کہ ہے سعودی عربیہ میں، جس کے چیئرمین ہے حسین شریف۔ اب یہ سمجھ جائیں گے ذرا، لوگوں کو میں سمجھا رہا ہوں، یہ بڑی مشکل چیزیں ہیں۔ منی لانڈرنگ کی بڑی دیر کے بعد عوام کو سمجھ آئی ہے کہ کیا ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا چوری کرنا، ایک چوری کر کے پیسہ باہر لے جانا، اس کو کہتے ہیں منی لانڈرنگ۔ اب انہوں نے جو کمپنیز بنائی ہوئی تھیں، یہ جو اقامہ کرتے ہیں، وہ کمپنی تھی دبئی کے اندر۔ ادھر سے نواز شریف یہاں سے نوکری اس نے کیا کرنی ہے بیچارے نے، FZE کیپٹل۔ اب نوکری کیا کرنی ہے کہ جناب وہاں کوئی مارکیٹنگ مینیجر یا اس طرح کا کوئی ان کا عہدہ تھا، تو یہاں سے پیسہ بھیجتے تھے وہاں اور ادھر سے آگے جاتا تھا۔ اب ہمیں آج ایک ہل میٹل کے اوپر میں مبارک دیتا ہوں ہماری ٹیم کو، انہوں نے ذرا نئے انکشاف کیے۔ پہلے تو میں بتا دوں کہ جو ہل میٹل، یہ جو حسین نواز کی کمپنی تھی، وہ اب تک نواز شریف کو 114 کروڑ اور 68 لاکھ روپیہ بھیج چکی تھی، جس میں سے نواز شریف نے تقریباً 80 کروڑ، تقریباً 80 کروڑ روپیہ وہ انہوں نے مریم شریف کے نام کر دیا۔ ادھر سے پھر انہوں نے وہاں سے کوئی 2.5 کروڑ روپیہ واپس نواز شریف کو بھیج دیا۔ اب یہ تھی ہل میٹل کا اب تک جو آ گیا سامنے، کہ اس میں سے 114 کروڑ روپیہ نواز شریف کے نام پہ بھیجا گیا تھا۔ یہ ابھی اس کے اوپر نیب کے اندر ہے، اور یہ ساری چیزیں عدلیہ میں بھی سامنے آ چکی ہیں۔ اب ہمیں ایک اور چیز پتہ چلی ہے، جو جس کی اصل وجہ میں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ ہم نے یہ اب دیکھا ہے کہ جو ہل میٹلز اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ انہوں نے اور پیسے بھیجے۔ پہلے تو ہم سمجھ رہے ہیں صرف 118 کروڑ روپیہ نواز شریف کو بھیجا ہے۔ اب ہمیں پتا چلا کہ وہاں سے پیسہ جا رہا تھا، اب میں آپ کو نام بتاتا ہوں۔ ایک ہے محمد حنیف خان، PS ٹو حسین نواز شریف، PRO ٹو شریف میڈیکل سٹی۔ اس کو جاتا ہے ڈائریکٹلی تقریباً 4 کروڑ روپیہ، حبیب بینک میں جاتا ہے۔
फिर हिल मेटल से जाता है एक अंजुम इकबाल है जो कि एडमिन मैनेजर है HMB का उधर, उसका पाकिस्तान में अकाउंट में आता है पैसा 17 करोड़ रुपया उधर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि कोई अब्दुल रजाक फाइनेंशियल कंसल्टेंट है CFO शरीफ सिटी का, 4.25 करोड़ रुपया उधर आ जाता है। लेकिन अभी ये अभी बड़ी बात नहीं है, जरा मैं आगे अब आपको बताऊंगा कि क्या होता है इस पैसे से। अच्छा जी, इकबाल अंजुम साहब, इकबाल अंजुम जो हिल उधर सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, उनका पाकिस्तान अकाउंट से वहां से पैसा जाता है। अब जरा सुनते रहिए। औरंगजेब अख्तर कांस्टेबल पंजाब पुलिस, दूसरा मोहम्मद इकबाल कांस्टेबल पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस का बेड़ा गर्क होना ही था कि उनसे ये मनी लॉन्ड्रिंग करवा रहे हैं। फिर जनाब पुन्नू खान ड्राइवर नवाज शरीफ का, यानी ड्राइवर है, ड्राइवर को पैसा जा रहा है। ऊपर से पुन्नू खान आगे से जरा ये देखें कि पुन्नू खान ड्राइवर आसिम महमूद जो कि शरीफ एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स ब्रांच में काम करता है, उसको 18 करोड़ रुपया भेजता है पुन्नू ड्राइवर। पुन्नू ने भी पता नहीं कौन सी बिजनेस की 18 करोड़ आगे भेजता है उसको, आसिम महमूद को। अच्छा जनाब, फिर आगे सोच लें। वैसे इन्होंने पुलिस बड़ी खराब की है, नदीम सरवर कांस्टेबल को भी पैसे आ रहे हैं बाकी। अच्छा, फिर एक मोहम्मद सलीम जाती उमरा का एक नौकर है, उसको, अच्छा अब नौकर साहब देखें, पहले हम पुन्नू ड्राइवर को देख रहे हैं 18 करोड़ रुपया भेज रहा है। ये मैं सारा चार्ट आप सबको दूंगा बाद में। फिर जनाब मोहम्मद सलीम जाती उमरा का ड्राइवर 5 करोड़ रुपया आगे फिर से डॉक्टर आसिम महमूद को भेज रहा है, ड्राइवर भेज रहा है। फिर जनाब अब ये तमाशा देखें, आगे से आसिम महमूद भेज रहा है 24 करोड़ रुपया आगे भेज रहा है नवाज शरीफ के मुलाजमों को। 24 करोड़ रुपया कैश लेके उनको आगे दे रहा है, जिसमें जनाब उसका मोहम्मद असलम है इंचार्ज एग्रीकल्चर फार्म, लई खान है वेटर, करामत अली वो भी 24 करोड़ रुपया माशाल्लाह पैसा आ रहा है, शाहिद फारूक ड्राइवर है, करामत अली वेटर है, और ज़हूरुल हक वो भी कोई एक नौकर है वहां काम करने वाला। 24 करोड़ इनके पास आ जाता है। तो अब तक ये सोचे कि 18 करोड़ एक 5 करोड़, तो 24 करोड़ ये जो इनका जो जाता है, ये जाहिर है ये ड्राइवरों को नहीं जा रहा, ये इतने खुले दिल के नहीं है शरीफ, ये जा रहा है आगे अपने पास कैश, वो कैश निकाल रहे हैं और कैश खुद आ रहा है। ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था जो इस तरह पैसा चोरी कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, ब्लैक के पैसे को व्हाइट कर रहा है। किस मुंह से ये पकड़ सकते हैं किसी और को? कहता है मुझे क्यों निकाला? ये इसके ऊपर मैं आपको, दुनिया में कोई मुहज़्ज़ब माशरा हो जिधर कोई इस तरह की जिस तरह पकड़ा जाए, मुझे बताएं कि वो आज जेल में हो बजाय सड़कों पे और फिर रहा मुझे क्यों निकाला कर रहा है। 70 करोड़ है, 4 साल में आया है हिल मेटल। हाँ, अब ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ, एक कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, इनके पास 16 कंपनियां बाहर, हिल मेटल एक कंपनी है। ये एक कंपनी का आपको बता रहा हूँ जिसने 174 करोड़ रुपया यहाँ भेजा इनको, जिसमें से 50 करोड़ रुपया ये नौकरों के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और बाकी इनके पास और मरियम को 80 करोड़ रुपया उसको मिल गया। और हिल मेटल, पता चला है कि जनाब हिल मेटल का कौन सा कारोबार कर रही है जो ये पैसा दे रही है? ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका है। ये मैं आप सारों को चार्ट दूंगा, इसमें बैंक अकाउंट्स हैं, नाम है लोगों के, आपको पता चलेगा कि ये किस तरह की इस कौम से, इस मुल्क के वो लोग जिन्होंने लोगों के टैक्स के पैसे को प्रोटेक्ट करना है, हिफाजत करनी है, वो किस तरह इस मुल्क के कानून भी तोड़ रहे हैं और कैसे पैसा बना रहे हैं। उसके अलावा हमने और क्या देखा है? नवाज एक चौधरी शुगर मिल था, एक चौधरी शुगर मिल जिसको SCCP, जो पाकिस्तान की SCCP जिसका काम है इन्वेस्टिगेट करना, वो SCCP के पास चौधरी शुगर मिल का मनी लॉन्ड्रिंग का केस आया। नवाज शरीफ ने कहा मुझे उससे कुछ करना ही नहीं है,
ہم یہ بھی آپ کے سامنے ڈسٹریبیوٹ اب کریں گے کہ ہمارے پاس اب ٹرانزیکشن آ گئے ہیں کہ نواز شریف ایم سی بی سے اپنے ایم سی بی اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کر رہا ہے 2 کروڑ 2.5 کروڑ جا رہے ہیں نواز شریف سے اور چودھری شوگر مل کے بیچ میں ٹرانزیکشن ہو رہے ہیں. اور ایک اور ہمیں چیز مل گئی ہے, یہ جو انگلی ہلانے والا شہباز شریف, رمضان شوگر مل جو شہباز شریف کی ہے, وہاں بھی ہمیں مل گیا کہ وہاں مقصود اور کمپنی ہے. یہ سارے ہم پیپر آگے دینے لگے ہیں نیب کو. مسعود اور کمپنی ہے, وہاں اس کے پاس ٹوٹل کریڈٹ آ جاتا ہے, یہ چھوٹی موٹی رقمیں نہیں ہیں, 3.5 ارب کا یہاں پیسہ آ رہا ہے اور اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں. یہ بھی ہم نیب کو دینے لگے ہیں, انویسٹیگیٹ کریں. یہ بھی ایک گھپلا ہے منی لانڈرنگ کا, یہ انشاءاللہ ہم آگے کریں گے. میں اس کے علاوہ دو اور چیزوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آج بڑی دھوم دھام تقریر کی خواجہ اقامہ آصف نے اسمبلی میں کہ جی اسمبلی کی وہ بے حرمتی ہوگی, تقدس اس کا خراب ہو گیا. خواجہ آصف, آپ جیسے لوگوں نے اسمبلی تباہ کی ہے, نواز شریف جیسے لوگوں نے اسمبلی تباہ کی ہے. میں آج ساری قوم سے پوچھتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کون سی دنیا میں اسمبلی, کوئی ڈیموکریسی مجھے بتا دیں, کوئی پریسیڈنٹ بتا دیں جو ووٹ کرتی ہے, ایک قانون بناتی ہے کہ ایک مجرم جو منی لانڈرر ہے, جو ٹیکس چور ہے, جو کرپشن کر رہا ہے, 300 ارب روپے کا جواب دینا اس نے قوم کو. ہمارا پیسہ چوری کر رہا ہے اس غریب قوم کا, جو عدالت میں جا کے جھوٹ بولتا ہے, جو ایک اور پرجری جو ہے یہ ایک بہت بڑا جرم ہے, جو جعلی کاغذ دیتا ہے عدالت میں جا کے, اس کے لیے ایک قانون بناتی ہے. جس نے قوم کو لوٹا ہوتا ہے قانون بناتی ہے کہ پارٹی کا ہیڈ رہ سکتا ہے. پارٹی کے ہیڈ کا مطلب یہ ہے کہ رولنگ پارٹی کا ہیڈ, رولنگ پارٹی پاکستان کے خزانے پہ بیٹھی ہوئی ہے. اصل میں آپ نے یہ کیا کہ پاکستان کے خزانے کے اوپر ایک چور کو بٹھا دیا اور اسمبلی نے ہاتھ کھڑا کر کے, اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ہماری اسمبلی کی بے عزتی ہو گئی. آپ نے اس اسمبلی, تو پارلیمنٹ بلڈنگ کا نام ہے, پارلیمنٹ کو اوپر لے کے جاتے ہیں پارلیمنٹیرینز, پارلیمنٹ کو تباہ کرتے ہیں پارلیمنٹیرینز. یہ خواجہ آصف مجھے جواب دے, مجھے ایک دنیا کی ڈیموکریسی بتا دے جدھر ملک کا فورن منسٹر کا دبئی میں ایک کمپنی کے لیے کام کر رہا ہے, جو کمپنی کہتی ہے کہ اس نے 5 دن ہفتے میں وہ 8 گھنٹے دن میں کام کرنا ہے, 16 لاکھ روپے دن میں تنخواہ لے رہا ہے اس کمپنی سے. 16 لاکھ روپے کی تنخواہ کس چیز کی لے رہا ہے؟ یہ لیگل کنسلٹنٹ ہے. اس سے بڑا فراڈ ہو سکتا ہے, اس سے بڑا جھوٹا آدمی ہو سکتا ہے جو ایک چھوٹے سے بینکنگ سے اٹھ کے تو یہ لیگل کنسلٹنٹ پہ 16 لاکھ روپے مہینہ کی تنخواہ لے سکتا ہے. اس کے پاس پریزنٹ کر رہے ہیں عثمان ڈار ان کے بینک اکاؤنٹس, اس کے بینک اکاؤنٹ سے دبئی سے پیسہ جا رہا ہے کدھر؟ امریکہ, اپنی بیوی کے نام پہ. ہمیں یہ بتائے, اور لاکھوں ڈالر جا رہا ہے. میں یہ سوال اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ کس منہ سے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ ہمارا فورن منسٹر ہے. کون سا دنیا میں فورن منسٹر کئی بار نوکری کر رہا ہوتا ہے؟ سوچیں کہ ہندوستان ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا نا, کیا ہندوستان کے فورن منسٹر کی مجال ہے کہ دبئی میں نوکری لے لے؟ 1 گھنٹہ بھی وہ رہ سکتا ہے آفس میں, یہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. میں یہاں اپنی عدلیہ سے کہوں گا کہ میرا یہ رائٹ ہے کہنے کا, میں پارٹی کا ہیڈ ہوں, کہ آپ نے ایکشن اتنا لیٹ لیا, کیس لگا ہوا ہے مہینہ پہلے کا, اتنے لیٹ ایکشن لے رہے ہیں. ملک کے لیے سیکیورٹی رسک ہے. آدمی جو آدمی کے بینک اکاؤنٹ سے امریکہ میں اپنی بیوی کے نام پہ پیسہ بھیج رہا ہے, جس کو دبئی میں باہر 16 لاکھ روپے تنخواہ مل رہی ہے, وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے دنیا کے اندر. امریکہ میں گیا, وہاں ان کو کہتا کہ پاکستان ہیز ٹو پٹ اٹس اون ہاؤس ان آرڈر. تو یہی تو امریکہ کہہ رہا ہے, یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے. ان کی زبان جا کے وہاں بولنا شروع ہو گیا کہ جی پٹ آن ہاؤس ان آرڈر, مطلب کہ جو افغانستان میں وہ پھنسے ہوئے وہ ہماری وجہ سے ہیں. پھر جا کے وہاں بیٹھا, میں وہاں ایشیا سوسائٹی واشنگٹن کے اندر یہ انٹرویو کر رہا ہے. وہ پوچھتے جناب آپ میں اور تحریک انصاف میں کیا فرق ہے؟ کہتا ہم بڑے لبرل ہیں,
हम लिबरल हैं, ये दीनी जमातों के साथ है, क्योंकि लिबरल इसलिए भी है कि पैसा पड़ा हुआ है इसका बाहर, वहाँ वो जब चाहे मनी लॉन्ड्रिंग में इसको पकड़ सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक धब्बा है। और ये शाहिद खान अब्बासी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उसे नहीं पता कि ये कोई आदमी नौकरी नहीं ले सकता। ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि फॉरेन मिनिस्टर इधर है और नौकरी उधर कर रहा है। और तीसरी चीज मैं आज खास तौर पे इसके ऊपर बात करना चाहता था कि देखिए, जो जर्नलिज्म है, सहाफ़ी, ये एक कौम के लिए वो लोग होते हैं जो कि एक ऑपोजिशन का काम करते हैं। ये गवर्नमेंट के ऊपर चेक होता है। जो सहाफ़ी होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती है, ये इन्होंने इतने इतने ज़बरदस्त काम किए हुए हैं माजी के अंदर, दुनिया के अंदर देख लें, इनका रिस्पेक्ट होती है। बॉब वुडवर्ड जिसने वो वाटर गेट स्कैंडल निकाली थी, वो अमेरिका में उसकी इज्जत है सारी जगह। मैं आज ये पूछता हूं कि किधर ये जो बजाय हमारे निकालने के, क्या जो सबसे बड़ा मीडिया हाउस है शकील उर रहमान का, जियो और जंग, क्या उनका काम ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं है? बजाय इसके कि वो हमें, जो हम अपना काम कर रहे हैं, मेरा काम है ऑपोजिशन में, मेरा काम है कि अगर मेरे मुल्क से कोई ज्यादती हो, पैसा चोरी हो, कानून टूटे, मेरा काम है अपनी आवाज बुलंद करना। और तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास पावर तो नहीं है, मैं तो ऑपोजिशन का काम कर रहा हूं। क्या मीडिया हाउस के ओनर का ये काम है कि वो जिसने 300 अरब रुपए का जवाब देना है, नवाज शरीफ ने 300 अरब रुपए का जवाब देना, जो इस मुल्क से बाहर गया है, ये मैंने मजीद आपको चीजें दे दी हैं, बजाय वो उसको एक्सपोज करे, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ा हुआ है, उसके बिहाफ पे। ये कौन सा मीडिया, मुझे बताएं, ये कौन सी जर्नलिज्म है? ये तो ब्लैकमेलर है, ये ब्लैकमेल करता है पैसा बनाने के लिए। इनकी कंपनीज यहां लॉस कर रही हैं, जियो और जंग है, ये टोटल लॉस में जा रही हैं, और वहां इसके महल पे महल बनते जा रहे हैं। एमिरेट्स हिल में एक बीवी के लिए एक, दूसरी बीवी के लिए दूसरा, वहां का अरबों रुपए का तो एमिरेट्स बिल है, रोल्स रॉयस से कम ये बात नहीं करता। लंदन में इसकी प्रॉपर्टीज है, किधर से पैसा आ रहा है? ये मेरा एज एन ऑपोजिशन लीडर, एज ए पॉलिटिकल लीडर, मेरा ये हक बनता है इससे सवाल पूछने को। क्यों बनता है? क्योंकि अगर इसके पास पैसा है नहीं, कंपनी पैसा नहीं बना रही और इसकी लाइफस्टाइल बढ़ती जा रही है, तो मैं सवाल पूछ सकता हूं इससे कि लॉस पूरा कौन कर रहा है, किस तरह आपको पैसा मिल रहा है? हम डिमांड करते हैं कि 3 साल की अपनी जो स्टेटमेंट्स है कंपनी के, वो पब्लिक करें। शौकत खानम के सारे बैंक अकाउंट्स पब्लिक होते हैं, एक पब्लिक से पैसा लेती है, पब्लिक कंपनी है। ये इस मुल्क के अंदर ये फंक्शन कर रहे हैं, इस पाकिस्तान के अंदर इनका सबसे बड़ा मीडिया हाउस चला रहा है। इनकी जिम्मेदारी है कि अपने सारे अकाउंट्स, अपनी सारी जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं, पब्लिक करें। और अगर ये नहीं करते तो वो जो मुझे खदशा है वो सच निकलेगा, और वो ये है, इसने ISI चीफ को सारी दुनिया के सामने बदनाम किया। कौन सा मुल्क है जो अपनी इंटेलिजेंस हेड को इस तरह बदनाम करता है जो इसने किया? किसके कहने पे किया? क्या पैसा मिला? इसने अमन की आयशा की, किसके कहने पे किया? हम पूछना चाहते हैं, इतनी बड़ी कैंपेन करने का पैसा किधर से आया? इसने अमेरिका की जंग को कहा ये हमारी जंग है। इसके अखबारों ने मुझे बुरा भला कहा जब मैंने कहा ये हमारी जंग नहीं है। हमें बताया कि इसको बाहर से कितना पैसा आया। इसने जो वॉइस ऑफ अमेरिका से कॉन्ट्रैक्ट है, हमें बताया कि किधर से आया पैसा। और सबसे बड़ी बात यह कि सबसे बड़े मुजरिम को ये बचा रहा है, जो इस मुल्क को नुकसान, हमारे इदारे तबाह करती है, उसने हमारे मुल्क से हमें कर्जों में मकरूज करके रख दिया है, और खुद सारे अरबों अरबों पति बन गए इसके बच्चे। इसका काम है कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे। इनका सिर्फ इस वक्त ये काम है, पर्सनल लाइफ्स पे आए, ब्लैकमेल करें, उससे पैसे लेके। आज पख्तूनख्वा की हुकूमत पे इनको ऑर्डर्स मिले हुए हैं कि कोई चीज नजर आए तो वो सामने लेके आए, कोई बुरी चीज KP की गवर्नमेंट के लगे तो वो पब्लिक करें। इनके जर्नलिस्ट का ये काम नहीं है कि माशरे को फायदा करवाएं, इनका काम ये है कि ब्लैकमेल करें ताकि उससे पैसे लें, ताकि ये जो खसारा ये पूरा किया जाए। तो मैं डिमांड करता हूं कि अपनी सारी स्टेटमेंट्स दें। और आखिरी चीज, मैं आज नैब को खास तौर पे
मैं मुबारक देता हूँ। ज़बरदस्त काम किया नैब ने कि चीफ मिनिस्टर पंजाब को उन्होंने तलब किया। हम नैब को कहना चाहते हैं कौम ये आपके साथ खड़ी है। चेयरमैन नैब साहब, ये सारी कौम तरसी हुई है, या लूटी हुई है कौम। ये सारों के जो काम हैं, बाहर यहाँ से पैसा बाहर लेके जाते हैं और हमें कर्जों में डुबो रहे हैं, आपके ऊपर कौम देख रही है। अब तक जो नैब की परफॉर्मेंस है, इन्होंने अपने लोग भरे हुए थे, अपने इनके लोग नैब में बैठे हुए थे और वो इनको बचा रहे थे, जो कि हुदैबा पेपर मिल, इससे ओपन एंड शट केस हो ही नहीं सकता। बैंक अकाउंट्स हैं, नाम दिए हुए हैं साख डालने के, किनके वो काजी फैमिली के पैसा जाता था, सब कुछ है। और नैब ने क्योंकि सही तैयारी नहीं की, उन्होंने वो केस वापस भेज दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मैं नैब चेयरमैन साहब ये आपको कहना चाहता हूँ, ये कौम आपकी तरफ आज देख रही है, आपके साथ खड़ी है। किसी किस्म का प्रेशर आपने नहीं लेना, क्योंकि इन्होंने सारी जिंदगी, शरीफ माफिया ने सारी जिंदगी प्रेशर किया है। इन्होंने लोगों को खरीदा है, जो खरीदा नहीं गया उनको पुलिस की कार्रवाइयां, उनके केसेस कर दिए। 12 केसेस मेरे पे किए उन्होंने, सिर्फ इसलिए कि मैं मुंह बंद करूं। ये है इनका तरीका। अब ये खरीदने की कोशिश करेंगे, लोगों को खरीदेंगे, इदारे मजीद तबाह करेंगे, और अगर जो खरीदा नहीं जाएगा विक्टिमाइजेशन करेंगे। वही पंजाब पुलिस जो इन्होंने तबाह किया, जो ये आपने देख रहे हैं कांस्टेबल्स के नाम पे पैसे आ रहे हैं, ये पुलिस वाले खराब करने वाले ये हैं। जी जी जी, बारी 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 बारी। आप इस्तीफे का मुतालबा लेकर लाहौर गए थे, आप ईमानदारी से बताएं कि आप कल क्राउड को देखकर किस हद तक मुतमईन हुए या मायूस हुए? देखिए, ये जो कल था उससे क्राउड का कोई ताल्लुक नहीं था। कल सारी पार्टीज ने प्रोटेस्ट रजिस्टर किया था, और प्रोटेस्ट ये था कि 4 साल होने को हैं, 14 पाकिस्तानी शहरी सारी कौम के सामने टीवी पे उनको कत्ल किया गया, 80-90 को गोलियां लगी, जिनमें से कई लोग अपनी टांगें वो यूज खत्म हो गया। तो अभी तक अगर इंसाफ नहीं मिलेगा और हम पॉलिटिकल पार्टीज वो डिमांड नहीं करेंगे, ये यानी हम किस तरह की ऑपोजिशन है। लिहाजा इसका मकसद ये नहीं था बड़ा क्राउड दिखाना, मकसद सिर्फ ये था कि सारा अक्रॉस हम उन पार्टीज के साथ वहां बैठे थे जिनके साथ हमारे बहुत बड़े इख्तलाफ हैं, लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज के ऊपर इंसाफ लेने के लिए सब इकट्ठे हैं। जी, और आपने उसकी तारीफ की है, कोई इस बारे में आपने मीटिंग की है? दूसरा, आपने पार्लियामेंट को जो दानत भेजी है